चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे धोरण 10 विज्ञान विषयनी अंदर चैप्टर नंबर 1 रासायनिक प्रक्रिया अने समीकरणनी अंदर आपणे समीकरणनुं संतुलन करता शीख्या। तो आजे आपणे केटलीक रासायनिक प्रक्रियाओने समजवानी छे। तो आपणे अहींया पहला चैप्टरनी अंदर केटलीक रासायनिक प्रक्रियाओनी अंदर संयोगीकरणनी प्रक्रिया, विघटननी प्रक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सिडेशन, रिडक्शन जेवी प्रक्रियाओ आपणे भणवानी छे। तो एमां आपणे शरूआत करीए संयोगीकरणनी प्रक्रिया। जे पहली ज प्रक्रिया आपणे संयोगीकरणनी प्रक्रिया लईए। संयोगीकरणनी प्रक्रिया एटले शुं? संयोगीकरण एटले शुं? संयोगीकरण एटले जोडाण थवुं, जोडावुं। संयोगीकरण एने कहेवामां आवे। तो बे अणुओ एकबीजा साथे जोड़ाई अने एक मोटा अणुनुं निर्माण थाय तो एने संयोगीकरणनी प्रक्रिया कहेवाय। एटले के संयोजन बनवानी क्रिया। बे के तेथी वधु प्रक्रियको एकबीजा साथे रासायनिक प्रक्रियाथी जोड़ाई अने एक ज निपज बनती होय तो आ प्रक्रियाने संयोगीकरणनी प्रक्रिया कहेवाय। तो जेम के आपणे धोरण 8 અને 9 में जे शीख्या तेना उदाहरणथी शरूआत करीए। मैग्नेशियम ने हवानी हाजरी में सळगावता मैग्नेशियम ऑक्साइड बने छे। आ प्रक्रिया एक संयोगीकरणनी प्रक्रिया छे। मैग्नेशियम हवानी हाजरी में एटले ऑक्सिजन साथे प्रक्रिया करी अने मैग्नेशियम ऑक्साइड बनावे छे। तो अहींया बे प्रक्रियक थई गया मैग्नेशियम अने ऑक्सिजन, अने निपज शुं थई? तो निपज एक ज थई मैग्नेशियम ऑक्साइड। तो आवी प्रक्रियाने संयोगीकरणनी प्रक्रिया कहेवाय। तो संयोगीकरणनी प्रक्रियाना आपणे केटलाक उदाहरण समजीए। तो कोळसानुं हवानी अंदर हवानी हाजरीमां दहन करावीए तो ये प्रक्रिया एक संयोगीकरणनी प्रक्रिया थई गई। कई रीतनी प्रक्रिया बने? तो कोल्शियम हवानी हाजरीमां एटले ऑक्सिजन साथे प्रक्रिया करी शुं बनावे छे? तो कोळसामां शुं होय? तो कोळसामां होय कार्बन। कार्बन ऑक्सिजन साथे प्रक्रिया करी कार्बन डायोक्साइड बनावे छे। तो अहीं बे प्रक्रियक कार्बन अने ऑक्सिजन एकबीजा साथे जोड़ाई अने कार्बन डायोक्साइड बन्युं। तो आ संयोगीकरणनी प्रक्रिया कहेवाय। अने संयोगीकरणनी प्रक्रियानी अंदर उष्मा उत्पन्न थाय छे। एटले संयोगीकरणनी प्रक्रियामां अहींया कार्बन वत्ता ऑक्सिजन कार्बन डायोक्साइड प्लस शुं उत्पन्न थाय छे? तो उष्मा उत्पन्न थाय छे। तो आ प्रक्रिया संयोगीकरणनी प्रक्रिया छे। त्यार पछीनुं बीजुं उदाहरण जोईए। जेम के हाइड्रोजन अने पाणी बंने साथे रासायनिक प्रक्रिया थवाथी हाइड्रोजन अने ऑक्सिजन, तो हाइड्रोजन अने ऑक्सिजन एकबीजा साथे रासायनिक प्रक्रिया करी पाणीनो अणु बनावे छे। तो अहीं बे प्रक्रियको एकबीजा साथे रासायनिक प्रक्रियाथी जोड़ाई अने एक निपज बनावे छे। तो संयोगीकरणनी प्रक्रिया। जो कि आ प्रक्रियामां गमे तेम हाइड्रोजन के ऑक्सिजन ने भेगो करवाथी पाणी बनतुं नथी, पण एना माटेनी खास रासायनिक प्रक्रियाथी तमे पाणीनुं निर्माण थाय छे। त्यार पछीनी प्रक्रिया छे कड़ी चूनो अने पाणी साथे प्रक्रिया करवामां आवे तो चूनानुं नीतर्युं पाणी बने छे। तो आ तीजी प्रक्रियानुं उदाहरण लईए कड़ी चूनो। कड़ी चूनानुं अणुसूत्र थशे CaO, केल्शियम ऑक्साइड एटले कड़ी चूनो। कड़ी चूनानी पाणी एटले H2O साथे प्रक्रिया करीए। कड़ी चूनो पाणी साथे प्रक्रिया करी अने चूनानुं नीतर्युं पाणी बनावे छे। जो कि आपणे घरनी अंदर ज्यारे चूनो करवानो होय तो त्यारे आ प्रक्रियानी अंदर जोवा मळे छे। जेम के कड़ी चूनाने पाणीमां पलाળી અને ચૂનાનું નીતર્યું પાણી બનાવવામાં આવે છે। અને ત્યાર પછી ચૂનાના નીતર્યા પાણીને આપણે કૂચડા વડે શું કરવામાં આવે છે? દિવાલ ઉપર લગાવવામાં આવે છે અને એ સુકાઈ અને પાછો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ એટલે ચૂનાનો પથ્થર બની જાય છે। તો આ ઘરની અંદર રંગકામ કે જે ધોળવાની પ્રક્રિયા છે એ પણ એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે। તો અહીંયા જોઈએ તો બે પ્રક્રિયકો છે। આ બે પ્રક્રિયકો એકબીજા સાથે સંયોજાઈ અને એક નિપજ મળે છે, માટે આને સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા કહે છે। मोटा भागनी संयोगीकरणनी प्रक्रियामां उष्मा उत्पन्न थाय छे, जेनी अंदर उष्मा एटले के बे प्रक्रियको एकबीजा साथे जोड़ाई एक निपज बने अने जोड़े उष्मा पण उत्पन्न थाय छे। तो आ थई गई संयोगीकरणनी प्रक्रिया। त्यार पछीनी आपणे बीजी प्रक्रिया जे शीखवाना छीए विघटन। चलो विघटन संयोगीकरणनी प्रक्रियामां बे नाना अणुओ जोड़ाई अने मोटा अणुनुं निर्माण थाय। ज्यारे विघटननी प्रक्रियामां एक मोटो अणु तूटी अने बे नाना अणुमां रूपांतर थाय ए प्रक्रियाने विघटननी प्रक्रिया कहे छे। तो विघटननी प्रक्रियानी आपणे व्याख्या आपीए तो कोईपण प्रक्रियक छे ए प्रक्रियकने गरमी आपवामां आवे, उष्मा आपवामां आवे अथवा तो विद्युत प्रसार करवामां आवे तो ए प्रक्रियकनुं बे निपजमां रूपांतर थाय छे, एने विघटननी प्रक्रिया कहे छे। एटले एक मोटो अणु छे गरमी आपता तोड़ी अने एना नाना बे अणुमां रूपांतर करीए, बेथी वधु अणुमां रूपांतर करीए
તો એ પ્રક્રિયાને વિઘટન કહેવાય. વિઘટન એટલે શું થાય કે અણુઓ તૂટવા. તો અણુ તૂટી અને નાના અણુમાં રૂપાંતર થવું, જેને વિઘટનની પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે. હવે વિઘટનની પ્રક્રિયાના આપણે ઉદાહરણ લઈએ. જો કે વિઘટનની પ્રક્રિયાના બે પ્રકાર પડે છે, એક ઉષ્મીય વિઘટન અને બે વિદ્યુત વિઘટન. તો વિઘટનની પ્રક્રિયાના બે પ્રકાર યાદ રાખજો. ઉષ્મીય વિઘટન એટલે જે પ્રક્રિયા અંદર ગરમી આપવામાં આવે, અણુને તોડવા માટે ગરમી આપવી પડે, તો એને ઉષ્મીય વિઘટન કહેવાય. અને અમુક અણુને તોડવા માટે વિદ્યુત પસાર કરવામાં આવે છે, જેને વિદ્યુત વિઘટન અથવા વિદ્યુત વિભાજન પણ કહેવામાં આવે છે. તો આપણે અહીંયા પ્રક્રિયા બંને સમજીએ. જેમ કે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટને ગરમ કરતા, તો આ એક પહેલી પ્રક્રિયાનું આપણે ઉદાહરણ લઈએ. કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ એટલે એને કહેવાય ચૂનાનો પથ્થર, અને ચૂનાના પથ્થરનું અણુસૂત્ર થશે CaCO3. કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ કાકો3 યાદ રાખવા માટે યાદ રાખજો. Ca એટલે કાકો કહું, કાકો3 યાદ રહી ગયું. કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ. હવે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટને આપણે ગરમ કરીએ. ચલો કેલ્શિયમ, આ જે ત્રિકોણની તમને જે નિશાની દેખાય છે એ ગરમી છે. કાં તો તમે ઉષ્મા પણ લખી શકો અથવા તો ત્રિકોણની નિશાની વડે તમે બતાવી શકો. તો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટને ગરમ કરવામાં આવે એટલે મોટા અણુનું બે નાના અણુમાં બે નિપજમાં રૂપાંતર થાય છે. તો કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ બને છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બને છે. એટલે CaO, તો Ca ની સાથે અહીંયાથી એક O લઈ લઈએ એટલે CaO થઈ ગયું, અને અહીંયા CO3માંથી એક O જતો રહ્યો એટલે શું આવ્યું? CO2 આવી ગયું. તો ચૂનાના પથ્થરને ગરમ કરતાં કડી ચૂનો બને અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉત્પન્ન થાય. આ CaO એટલે કડી ચૂનો થઈ ગયો. તો આ કડી ચૂનો છે અને આ થઈ ગયો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ. તો આ શું હતું? ચૂનાનો પથ્થર, અથવા એને કહેવાય કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ. આને ચૂનાનો પથ્થર પણ કહેવાય. ચૂનાનો પથ્થર છે આ. ચલો, ચૂનાના પથ્થરને ગરમ કરી અને કડી ચૂનો અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ બને છે. તો આ પ્રક્રિયા એક ઉષ્મીય વિઘટન થયું, કેમ કે અહીંયા આપણે ગરમી આપીએ છીએ, ગરમી આપીને અણુને તોડીએ છીએ. તો અહીંયા આ ઉષ્મીય વિઘટનનું બીજું એક ઉદાહરણ જોઈએ. લેડ નાઇટ્રેટને ગરમ કરવામાં આવે તો એના પણ અણુ તૂટી, એમની વચ્ચેના બંધ તૂટી અને 3 નિપજમાં અહીંયા રૂપાંતર થાય છે. તો આ પ્રક્રિયા પણ વિઘટનની પ્રક્રિયા છે. તો લેડ નાઇટ્રેટનું અણુસૂત્ર છે PbNO3 2. યાદ રાખજો, PbNO3 ટ્વાઇસ કહેવામાં આવે ને લેડ નાઇટ્રેટ. તો લેડ નાઇટ્રેટને જ્યારે ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે શું થશે? તો લેડ નાઇટ્રેટ એક જ પ્રક્રિયક થઈ અને અહીંયા નિપજ આપણને કેટલી મળી? તો 3 નિપજ મળી, એટલે 2 થી વધારે નિપજ મળી. તો એમાંથી લેડ ઓક્સાઇડ બને છે એટલે PbO, નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ બને છે અને કયો વાયુ? ઓક્સિજન વાયુ છૂટો પડે છે. તો એક પ્રક્રિયકમાંથી 3 નિપજ બની. PbOનું નામ શું થશે? લેડ ઓક્સાઇડ. ચલો, NO2 નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ અને O2 એટલે ઓક્સિજન બને છે. તો આ પ્રક્રિયા પણ ઉષ્મીય વિઘટનની પ્રક્રિયા છે. તો આ બે ઉદાહરણ તમારે યાદ રાખવાના, આપણા ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ આપેલા છે. ત્યાર પછીની ત્રીજી પ્રક્રિયા જે છે એ પણ વિઘટનની પ્રક્રિયા છે, પણ એ વિઘટન વિદ્યુત વિઘટન છે. એટલે પાણીનું વિદ્યુત વિઘટન કરી અને હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન વાયુ છૂટો પડે છે. એટલે પાણીના અણુને આપણે વિદ્યુત પસાર કરી અને તોડી અને એમાંથી હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન બે વાયુને છૂટા કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા એક જ અણુનું બે અણુમાં રૂપાંતર થયું એટલે વિઘટનની પ્રક્રિયા થઈ ગઈ. એક જ પ્રક્રિયકનું બે નિપજમાં રૂપાંતર થયું. જો કે આ પ્રોસેસ એ રીતે તમે પાણીમાં વિદ્યુત પસાર કરશો તો આ પ્રોસેસ એ રીતે થશે નહીં. એના માટે શું કરવું પડે? તો તેની અંદર તમારે એક વોલ્ટામીટર એવું જે પાત્ર કહીએ આપણે વિદ્યુત પસાર કરવા માટેનું, એ પાત્ર લેવામાં આવે જેની અંદર બે ધ્રુવ એટલે કે એનોડ અને કેથોડ એવા બે સળિયા લગાવવામાં આવે, જેના પર ઊંધી બે કસનળી મૂકવામાં આવે. અને શુદ્ધ પાણી એ વિદ્યુતનું અવાહક છે, શુદ્ધ પાણીમાંથી વિદ્યુત પસાર થતી નથી. એટલે એની અંદર H2SO4 મંદ H2SO4 સલ્ફ્યુરિક એસિડના થોડા ટીપા પાડી અને એનાની અંદરથી વિદ્યુત પસાર કરવામાં આવે છે. એની અંદરથી જ્યારે વિદ્યુત પસાર કરો ત્યારે પાણીનું વિઘટન થઈ હાઇડ્રોજન વાયુ અને ઓક્સિજન વાયુ છૂટો પડે છે અને બંને કસનળીના ઉપરના ભાગમાં હાઇડ્રોજન અને એક કસનળીમાં હાઇડ્રોજન અને બીજી કસનળીમાં ઓક્સિજન વાયુ છૂટો પડે છે. તો આ રીતે એ થઈ ગઈ વિદ્યુત વિઘટનની પ્રક્રિયા. એટલે વિઘટનની પ્રક્રિયાના બે પ્રકાર પડે છે. ગરમી આપવામાં આવે તો ઉષ્મીય વિઘટન અને વિદ્યુત પસાર કરીને વિઘટન કરવામાં આવે તો વિદ્યુત વિઘટન કહેવામાં આવે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આજે આપણે બે પ્રક્રિયાઓ શીખ્યા, સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા અને વિઘટનની પ્રક્રિયા.
ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા અને વિઘટનની પ્રક્રિયા ભણ્યા. તો હવે આપણે બે પ્રક્રિયાઓ શીખવા જઈ રહ્યા છીએ, ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા અને ઉષ્માશોષક પ્રક્રિયા. તો ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા એટલે શું? તો જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ઉષ્મા એટલે કે ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય તે રાસાયણિક પ્રક્રિયાને ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા કહે છે. તો આપણે ઉદાહરણ દ્વારા એને સમજીએ. તો કોલસાને હવાની હાજરીમાં સળગાવવાથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે અને ઉષ્મા એટલે કે ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ પ્રક્રિયા એક થઈ ગઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા અને ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા થઈ ગઈ. તો કોલસો એટલે કાર્બનની ઓક્સિજન સાથેની પ્રક્રિયા એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્લસ આપણને શું મળે છે? તો ઉષ્મા ઉર્જા મળે છે. તો એ થઈ ગઈ ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા. ચલો બીજા ઉદાહરણથી સમજીએ. તો કડી ચૂનાને પાણીમાં પલાળીએ તો શું બને છે? તો ચૂનાનું નીતર્યું પાણી બને છે અને ઉર્જા ઉત્પન્ન એટલે ઉષ્મા આપણને ઉત્પન્ન થાય છે. તો કડી ચૂનાને જ્યારે પાણીની અંદર પલાળવામાં આવે એટલે કડી ચૂનો પ્લસ પાણી એટલે H2O, તો શું બને? ચૂનાનું નીતર્યું પાણી પ્લસ શું મળે છે? ઉર્જા મળે છે. ચલો કડી ચૂનાનું અણુસૂત્ર શું છે? CaO, કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ વત્તા પાણીનું અણુસૂત્ર H2O. તો અહીંયા પ્રક્રિયા થઈને શું બનશે? CaOH ટ્વાઇસ મળે છે એટલે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે ચૂનાનું નીતર્યું પાણી અને પ્લસ આપણને ઉર્જા મળે, ઉષ્મા ઉર્જા મળે છે. તો આ થઈ ગઈ ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા. ચલો ત્રીજી પ્રક્રિયા જોઈએ. તો કુદરતી વાયુનું દહન કરવામાં આવે ત્યારે પણ આપણને ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ પ્રક્રિયા એક ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ છે. કુદરતી વાયુ, તો કુદરતી વાયુનો મુખ્ય ઘટક મિથેન વાયુ અને મિથેનનું અણુસૂત્ર છે CH4. CH4 એટલે મિથેન, જેને કુદરતી વાયુનો મુખ્ય ઘટક કહીએ આપણે. તો મિથેનનું આપણે ઓક્સિજનની હાજરીમાં દહન કરવામાં આવે તો મિથેનનું દહન થઈ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, પાણી અને આપણને ઉષ્મા ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે મિથેન વત્તા ઓક્સિજન તો શું બન્યું? CO2 એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, H2 એટલે પાણી અને ઉષ્મા ઉર્જા. તો આ પ્રક્રિયા થઈ ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા. તો આ અને હજુ એક ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ જોઈ લઈએ, જે આપણા શરીરના કોષોમાં થતી શ્વસનની ક્રિયા, જેને કોષીય શ્વસનની ક્રિયા કહેવામાં આવે છે. ચલો કોષીય શ્વસનની ક્રિયા એટલે શું? તો આપણા કોષોની અંદર ગ્લુકોઝનું ઓક્સિજનની હાજરીમાં ઓક્સિડેશન થાય છે એટલે કે ગ્લુકોઝનું દહન થાય છે. આ પ્રક્રિયાને કહેવામાં આવે કોષીય શ્વસનની ક્રિયા. તો કોષીય શ્વસનની ક્રિયાને અંતે પણ આપણને ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય છે. તો એ પ્રક્રિયાને પણ ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા કહેવાય. તો C6H12O6 જેને ગ્લુકોઝનું અણુસૂત્ર છે CHO 6 યાદ રાખવાનું છે. ગ્લુકોઝનું અણુસૂત્ર કઈ રીતે? CHO 6 એની કોની સાથે પ્રક્રિયા થાય છે? ઓક્સિજન સાથે. એટલે આપણા કોષોની અંદર ગ્લુકોઝ આપણે શ્વસનમાં લીધેલો ઓક્સિજન ગ્લુકોઝને ઓક્સિડાઇઝ કરે એટલે ઓક્સિડેશનની ક્રિયા થાય. એટલે આ પ્રક્રિયાને અંતે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ, પાણી અને ઉર્જા મળે છે આપણને. જે આપણે ઉર્જા રોજિંદા કાર્યોની અંદર આપણે જે ઉર્જાને ખર્ચ કરીએ છીએ તો એ ઉર્જા આપણને એટલે કે ATPની અંદર ઉર્જાનો સંગ્રહ થયેલો હોય છે. તો આપણને અહીંયા આ પ્રક્રિયા પણ કેવી પ્રક્રિયા છે? ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા. એટલે ટૂંકમાં જે પ્રક્રિયાને અંતે ઉર્જા ઉત્પન્ન થતી હોય, ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થતી હોય તે પ્રક્રિયાને ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા કહે છે. સંયોગીકરણની ઘણી બધી પ્રક્રિયાઓ એ ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા છે, જેની અંદર આ બે પ્રક્રિયાઓ આપણે સંયોગીકરણની અંદર પણ ભણ્યા હતા. તો એ બંને પ્રક્રિયા સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા પણ છે અને ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયામાં પણ લેવાય. ચલો ત્યાર પછીની પ્રક્રિયા છે ઉષ્માશોષક પ્રક્રિયા. ઉષ્મા શોષાય એટલે ગરમી આપવી પડે. તો જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ઉષ્મા આપવામાં આવે છે, ઉષ્મા શોષાય છે, તો તે રાસાયણિક પ્રક્રિયાને ઉષ્માશોષક પ્રક્રિયા કહે છે. તો વિઘટનની પ્રક્રિયાની અંદર મોટાભાગની પ્રક્રિયામાં આપણે ગરમી એટલે કે ઉષ્મા આપીએ છીએ, અણુને તોડવા માટે ઉષ્મા આપીએ છીએ. તો એ વિઘટનની પ્રક્રિયા એ ઉષ્માશોષક પ્રક્રિયા થઈ. તો આપણે વિઘટનની પ્રક્રિયાના જ અહીંયા ઉદાહરણ છે. તો જો કે આપણે વિઘટનની પ્રક્રિયામાં 3 ઉદાહરણ લીધેલા, તો એમાંથી 2 ઉદાહરણ તો તમે અહીંયા પણ લઈ શકો. તો ચલો પહેલું જ ઉદાહરણ લઈએ. તો પહેલું ઉદાહરણ છે ફેરસ સલ્ફેટ. તો ફેરસ સલ્ફેટના અણુની અંદર ફેરસ સલ્ફેટને ગરમી આપવામાં આવે તો તેનું રૂપાંતર શેમાં થાય છે? તો ફેરિક ઓક્સાઇડ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અને સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડમાં રૂપાંતર થાય છે. ફરી એકવાર સમજાવી દઉં. ફેરસ સલ્ફેટનું અણુસૂત્ર FeSO4. ચલો FeSO4 શું આપ્યું? અહીંયા ત્રિકોણ નિશાન એટલે ઉર્જા ઉષ્મા આપી
તો ઉષ્મા આપી એટલે અહીંયા પ્રક્રિયામાં ઉષ્મા શોષાઈ અને એના કારણે આ અણુનું શું થયું? વિઘટન થઈ અને Fe2O3 જેને શું કહેવામાં આવે છે? ફેરસ ઓક્સાઇડ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અને સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ બને છે. તો અહીંયા ઉષ્મા શોષાતી હોવાથી આ પ્રક્રિયા એ ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા છે. ત્યાર પછીની બીજી પ્રક્રિયા લઈએ સિલ્વર ક્લોરાઇડ. તો સિલ્વર ક્લોરાઇડને એક આપણે ટ્રેની અંદર મૂકી અને એને સૂર્યપ્રકાશમાં મૂકવામાં આવે તો એમાંથી સિલ્વર અને ક્લોરિનનું વિઘટન થાય છે. તો એ પ્રક્રિયાની અંદર પણ ઉષ્મા આપવામાં આવે છે, ઉષ્મા શોષાય છે, કેમ કે સૂર્યપ્રકાશમાંથી આ પ્રક્રિયા ઉર્જા એટલે કે ઉષ્મા મેળવે છે. તો અહીંયા AgCl, તો સિલ્વર ક્લોરાઇડનું અણુસૂત્ર છે AgCl. તો AgClને સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં બહાર તડકામાં મૂકવામાં આવે ત્યારે શું કરે? સૂર્યપ્રકાશમાંથી ઉષ્મા ગ્રહણ કરે, શોષાય અને AgClના અણુનું શું થાય? વિઘટન થઈ અને Ag અને Cl2 એટલે કે સિલ્વર અને ક્લોરિન મળે છે આપણને. તો બે અણુમાં વિઘટન થયું. તો આ પ્રક્રિયાની અંદર ઉષ્મા શોષાય છે, માટે ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા છે. ત્યાર પછીની ત્રીજી પ્રક્રિયા જે આપણે વિઘટનની અંદર શીખી ગયા છીએ, ચૂનાના પથ્થરને ગરમ કરતા, ગરમી આપતા કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ એટલે કે કડી ચૂનો અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ મળે છે. તો એ પ્રક્રિયા પણ ઉષ્મા શોષાય છે. તો અહીંયા પણ ગરમી આપવામાં આવે છે. તો ચૂનાનો પથ્થર કેલ્શિયમ કાર્બોનેટને ગરમ કરતા, ગરમી આપતા કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ એટલે કે કડી ચૂનો અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બે અણુમાં રૂપાંતર થાય છે. તો આ પ્રક્રિયામાં પણ ઉષ્મા શોષાતી હોવાથી ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા છે. અને વિઘટનમાં આપણે એક બીજું ઉદાહરણ શીખ્યા હતા PbNO3 ટ્વાઇસ વાળું, જેમાં લેડ નાઇટ્રેટને શું કરવામાં આવે? લેડ નાઇટ્રેટના અણુમાં ગરમી આપવામાં આવે જેથી એનું રૂપાંતર PbO લેડ ઓક્સાઇડમાં નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ NO2ની અંદર રૂપાંતર થાય છે. તો એ પ્રક્રિયા પણ ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા છે. એની અંદર પણ ઉષ્મા આપવામાં આવે છે, ઉષ્મા શોષાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે શીખ્યા ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયા, ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા, સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા અને વિઘટનની પ્રક્રિયા, એમ 4 રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ આપણે સમજ્યા.